آج ہمارے مطالعے کا عنوان ہے مسلمانوں کے باہمی حقوق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، یہ فسق کی علامت ہے۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ ان حرکتوں سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10-11۔ خلاصہ آیات، یہ سورۃ الحجرات کی آیات ہیں۔ اس سورہ کے آغاز میں مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دی گئی ہے جو اہل ایمان کے شایان شان ہیں۔ پھر آگے یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد ان کے 7 باہمی حقوق بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے آج ہم صرف 4 حقوق بالترتیب بیان کریں گے۔ ان آیات میں جو سب سے پہلی بات بیان کی گئی ہے وہ ہے مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ وضاحت، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے اولاً تو ان کے درمیان جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پھر بھی اگر کسی غلط فہمی یا کسی اور وجہ سے ان میں جھگڑے کی نوبت آ جائے تو باقی مسلمانوں کو خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے، بلکہ بیچ میں پڑھ کر صلح صفائی کروا دینی چاہیے۔ اس حکم سے 2 باتیں مزید نکلتی ہیں۔ اول یہ کہ مسلمانوں کو اگر صلح صفائی کا حکم دیا گیا ہے تو یہ کبھی بھی پسند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خود فساد کی آگ بھڑکائیں۔ دوسرے یہ کہ اختلاف اگر قریبی رشتہ دار اور خاندان وغیرہ میں ہو تو صلح کرانے کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روایت کرتے ہیں کہ گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2586۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک اور حدیث میں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس کی محبت، لگاؤ اور ایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس پر بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیند اڑ جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6586۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہوا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت اور سہارا پاتا ہے۔ صحیح بخاری جلد 2 حدیث نمبر 2446۔ ان آیات میں جو دوسری بات بیان کی گئی ہے وہ ہے مذاق نہ اڑانا،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, न मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों, और न औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। वजाहत: किसी का मजाक उड़ाना अगर सिर्फ मजाक की नीयत से हो तब भी बुरा है, और अगर किसी को कमतर समझकर हो तो ज़्यादा बुरा है, इसलिए कि किसी को कमतर समझना तकब्बुर है, जो बदतरीन दर्जे का जुर्म है। लोगों पर हंसना, उनकी नकल उतारना, उनकी कमज़ोरियों को नुमाया करके लोगों को हंसाना, सब इसमें शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर खुद जुल्म करता है और ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है और ना उसे हकीर जानता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए 3 मरतबा ये अल्फाज दोहराए कि तकवा यहाँ होता है, तकवा यहाँ होता है, तकवा यहाँ होता है। किसी शख्स के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त हराम है। सही मुस्लिम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 317। इस हदीस से यह बात भी मालूम होती है कि हमें बिल्कुल ये हक़ नहीं है कि हम किसी का ज़ाहिर देखकर उसके गुनहगार या मुत्तकी होने का अंदाज़ा लगाएं। ज़ाहिरी शक्ल सूरत और लिबास किसी के तक़वे को नापने का थर्मामीटर नहीं है। तक़वा तो दिल की एक कैफियत का नाम है। इन आयात में जो तीसरी बात बयान की गई है वो है लान तान से परहेज़। वला तलमिज़ु अनफुसकुम, और आपस में एक दूसरे पर लान तान न करो। वजाहत: किसी मुसलमान पर लान तान करना, तंज करना, जुमले कसना, ये सब चीज़ें मुसलमानों का दिल दुखाने और बाहमी ताल्लुकात को ख़राब करने और मुआशरे में फ़साद बर्पा करने का ज़रिया बनती हैं। इसलिए एक मुसलमान को इन तमाम नाज़िबा हरकतों से रोक दिया गया है। हज़रत अली इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, किसी को हसब नसब का ताना देना और मैयत पर नौहा करना ज़माने जाहिलियत की खसलत है। सही बुखारी जिल्द 2 हदीस नंबर 1036। इन आयात में जो चौथी बात बयान की गई है वो है बुरे अलक़ाब के इस्तेमाल से परहेज़। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। और ना एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से याद करो, ये फ़िस्क़ की अलामत है। ईमान लाने के बाद फ़िस्क़ में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। जो लोग इन हरकतों से बाज ना आए वही जालिम है। वजाहत: दूसरों के लिए बुरे अलक़ाब गढ़ना या उनमें पाई जाने वाली किसी कमज़ोरी या माजूरी को मजाक उड़ाने के लिए उनके नाम का जुज़ बना देना भी एक बदतरीन अखलाक़ी जुर्म है। जैसे किसी को उसके गहरे रंग की बिना पर काला कहना, इसी तरह किसी के माजी में किए गए किसी गुनाह पर उसे बार बार शर्म दिलाना, ख़ासकर जब उसने तौबा कर ली हो। एक बात यहाँ तवज्जो तलब है कि अभी और बातें हैं जो आगे आएंगी, मगर कुरान मजीद ने बात पूरी करने से पहले यहाँ रुक कर यह तबसरा किया है कि ऊपर की सारी हरकतें फ़िस्क़ में नाम पैदा करने के बराबर हैं, और जो लोग इन हरकतों से बाज ना आए वो जालिम हैं। इससे इन नाज़िबा हरकतों की क़बाहत और बढ़ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को किसी ऐसे गुनाह पर शर्म दिलाए जिससे उसने तौबा कर ली है, तो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले लिया है कि ऐसे शख्स को उस गुनाह में मुब्तला करके दुनिया व आखिरत में रुसवा करेगा। तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2505।